The expression of gene takes place by this sequential form or manner. Imagine this is DNA, therefrom mRNA get produced, and from there finally we may have proteins. So this is the usual track through which genes get expressed. Now out of these way of expression, this first number one step is this one, the transcription, and the second, this step is known as translation, which will be discussed on the next day. Now this step where mRNA get produced from DNA will be elaborately discussed in this class. Now this usual method or flow of gene expression is known as central dogma, proposed by Crick, Watson and Crick, scientist Crick. He proposed this usual way or path of gene expression. Now often students may encounter a question like mention any step that is exception to central dogma. Exception of central dogma holo ekta process ache by which mRNA can produce DNA. That process is known as reverse লিখে নাও এটা ট্রান্সক্রিপশন। বায়োটেকনোলজি চ্যাপ্টারে এর উল্লেখ পাবো, তখন কিন্তু আমি এই সম্বন্ধে হয়তো অতটা ডিটেলসে বলবো না, এখন আমি বলে দিচ্ছি। There are some type of unusual kind of enzyme, mainly these are found in viruses. These reverse transcriptase enzyme was first isolated from retrovirus like HIV virus. They possess this kind of enzyme that can produce DNA, double-stranded DNA from single-stranded mRNA. Okay, this is an unusual step that is being quoted like exception to central dogma. বাকি প্রসেসটা এরকম। যদি বলে এই সেন্ট্রাল ডগমাতে ডিএনএ রেপ্লিকেশনটা কেউ দেখাও, যেটা সেন্ট্রাল ডগমার মধ্যে অনেক সময় পড়ে না, দেখাতে বললে তোমরা এরকম একটা অ্যারো দিয়ে দিতে পারো, যেটা মানে দাঁড়ায় ডিএনএ থেকে ডিএনএ তৈরি করতে পারে। বাকি কোনোগুলোতে এই লাল রঙের অ্যারোটা পড়ে না, কারণ এমআরএনএ নিজের থেকে এমআরএনএ তৈরি করতে পারে না, প্রোটিনও পারে না। প্রত্যেকবার if you want to have a new mRNA, you need to transcribe from the old source or stock. চলো আমরা এই স্টেপটা আজকে খুব ভালো করে জানি। Step. Imagine this is the stretch of DNA, right? Double-stranded DNA. These are the base pair, nitrogenous bases. So if we have adenine on one strand, we definitely may expect to have thymine to the opposite strand. Now, what will be the strand composition of mRNA? See, mRNA synthesizing enzyme is known as RNA polymerase in case of prokaryotes. So definitely we are going to describe the process of prokaryotic transcription at first. So in prokaryotes, mRNA always start from 5' direction and it will keep synthesizing towards 3' direction by the enzyme RNA polymerase. সবসময় 5' থেকে 3' ডাইরেকশনেই এর সিনথেসিস হয়। তো নতুন যে এমআরএনএটা আসবে মার্কেটে, এটা সবসময় 5' এন্ডটাই আগে অ্যাভেলেবেল হয় এবং তারপরে এটা সিনথেসিস হতে 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 3'টা খোলে। ওর জন্য লেখার ক্ষেত্রে সবসময় এমআরএনএতে 5'টা যেন লেফট হ্যান্ড সাইডে থাকে। আজকে আমি যখন ট্রান্সক্রিপশনের এন্টায়ার ডিটেলস ডায়াগ্রাম বুঝিয়ে যাব, তখন তোমরা 100% এটা শিওর হবে বা আমাকেও তোমরা সহমতে জানাবে যে হ্যাঁ স্যার লেফট হ্যান্ড সাইডেই 5'টাকে লেখা উচিত। তাহলে 5'টাকে এখানে প্লেস করে আমি যদি এই এমআরএনএটাকে লিখি, তাহলে এবার প্রশ্ন চলে আসে এই ডিএনএ এর কোন স্ট্র্যান্ড থেকে এমআরএনএ তৈরি হয়েছে। অবভিয়াসলি এর উল্টো স্ট্র্যান্ড থেকে তৈরি হবে। 5' থেকে 3' পোলারিটি তো এরও আছে, ডিএনএ পোলারিটি নেই, প্রত্যেকটা স্ট্র্যান্ডের আছে। তো এই স্ট্র্যান্ড 3' টু 5' আমি যদি মার্কিং করি, দেন উল্টো দিকে স্ট্র্যান্ডটা 5' টু 3' মার্কিং হবে। Now where from this particular strand of mRNA get transcribed?
definitely it will be transcribed from this 3 prime to 5 prime strand. The strand of DNA from which the mRNA get produced directly is known as template strand. টেমপ্লেট কথার মানে হলো ছাঁচ। সন্দেশ বানাতে দেখেছো দোকানদারদের, কিংবা বিভিন্ন ঠাকুরের যে মুখটা বানায়, বডিটা ঠাকুর যে কুমোররা বানায় সেটা হাতে হাতে করলেও মুখটা কিন্তু সবসময় ছাঁচে হয়। এই জন্য ম্যাক্সিমাম মুখ এক টাইপের প্যাটার্ন চলে আসে তুমি যদি কোনো কুমোর বাড়িতে যাও। ছাঁচে বানায়, টেমপ্লেট মানে ছাঁচ। সন্দেশ, সন্দেশের ওপর ডিজাইন করা তালসার সন্দেশ আমরা হয়তো খেয়েছি অনেকে, ওগুলো ছাঁচে বানানো হয়। জিনিসটা দিয়ে মাঝখানে দুপাশে প্রেস করে দিল। টেমপ্লেট কল, টেমপ্লেট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্যাট ছাঁচ। টেমপ্লেট স্ট্র্যান্ড বলে এটাকে। তো what is the name of the alternative or complementary strand? It is known as coding strand. The opposite strand of template strand is known as coding strand. এবারে এরও আবার কতগুলো অল্টারনেটিভ নাম আছে, যেমন কোডিং স্ট্র্যান্ডের আর এক নাম হলো সেন্স স্ট্র্যান্ড। তাহলে কোডিং স্ট্র্যান্ডকে যদি সেন্স বলে তাহলে টেমপ্লেট স্ট্র্যান্ডকে ননসেন্স স্ট্র্যান্ড বলবে। বাট এই ননসেন্স সেই ননসেন্স নয়, ননসেন্স সেই ননসেন্স, ওই সেন্সের উল্টো দিকে। কেন এটাকে সেন্স বলছে আমি এটা তো বুঝলাম না। কোডিং স্ট্র্যান্ডকে কেন সেন্স বলছে, টেমপ্লেট স্ট্র্যান্ডকে কেন আমি ননসেন্স বলছি? না, এই ননসেন্স ওরকম নয়, মিনিং আসছে না। সেন্স মানে কিছু মিনিংফুল। কিসের মিনিংফুল? টেমপ্লেট স্ট্র্যান্ড থেকে এমআরএনএ তৈরি হলেও এমআরএনএর সাথে সিকোয়েন্সের হুবহু মিল থাকে কোডিং স্ট্র্যান্ডের। ওই জন্য কোডিং স্ট্র্যান্ডের নামেই কিন্তু এমআরএনএর নাইট্রোজেনাস বেসগুলো বসে। এক্সেপশন, ইউরাসিল উইল বি প্লেসড ইন প্লেস অফ থায়ামিন। এখানে একটা অ্যাডেনিন লিখেছি। হোয়াট ইফ উই প্লেস মোর দ্যান টু অফ ফিউ নাইট্রোজেনাস বেস? চলো লিখি। এখানে অ্যাডেনিন লিখেছি, ধরো এখানে গুয়ানিন লিখলাম, এগেইন জি, সি, টি, এ, এর কটা লিখলাম, থাক আর বেশি লিখবো না। এর উল্টো দিকে স্ট্র্যান্ড গুলো পাবো, করে ফেলি সেটাও। জি এর উল্টো দিকে সি বাইন্ড করে, সি এর উল্টো দিকে জি বাইন্ড করবে, টি এর উল্টো দিকে এ, এর উল্টো দিকে টি। আমি যদি শুধু এই ফ্র্যাগমেন্টটুকু করি, সো আমি এই ফ্র্যাগমেন্টে কি কি সিকোয়েন্স এমআরএনএ তে পাবো এক্সপেক্ট করবো। লেটস রাইট ইট ডাউন। এমআরএনএ ডাইরেক্টলি কার থেকে তৈরি হয়? টেমপ্লেট স্ট্র্যান্ড থেকে। তার মানে টেমপ্লেট স্ট্র্যান্ডের ওপরে, মানে আমি এখানে যদি একটা লাল কালির ডট দাগ দিই, ইমাজিন করো ওর ভেতরে তৈরি হচ্ছে, ওই স্ট্র্যান্ডের ভেতরে তৈরি হয় এমআরএনএটা। তার উপরে তৈরি হয় না, টেমপ্লেট স্ট্র্যান্ডের উপরে তৈরি হয়। তো এর স্ট্র্যান্ডের কি সিকোয়েন্স হবে সেটা দেখতে গেলে তোমার ইনিশিয়ালি এইদিকে তাকানো উচিত, এবং এটার উল্টো দিকে তৈরি হচ্ছে বলে এই স্ট্র্যান্ডের সব উল্টো উল্টো নাইট্রোজেনাস বেসগুলো এমআরএনএ এর উপর পড়বে। সো লেটস রাইট ইট ডাউন। টি এর উল্টো দিকে এর উপর কি বসবে? অ্যাডেনাইন। তারপরে আছে সি, উল্টো দিকে জি বসবে, দেন আবার জি বসবে, জি এর উল্টো দিকে সি বসবে, এর উল্টো দিকে কি বসা উচিত? টি তো থাকে না, ইউরাসিল বসবে শুধু ওই জায়গায়, টি এর উল্টো দিকে এগেইন এ। এই এমআরএনএ এর সিকোয়েন্সটা টেমপ্লেট স্ট্র্যান্ডের উপর বসে তৈরি হলো। এবার খেয়াল করো তো, এই স্ট্র্যান্ডের নাইট্রোজেনাস বেস কোডিং স্ট্র্যান্ডের নাইট্রোজেনাস বেসের সাথে মিল খাচ্ছে না? হুবহু এক আছে না? নাকি ভুল করেছি? আমি ম্যানুয়াল মিস্টেক না করলে নেচার তো কখনো ন্যাচারাল মিস্টেক করবে না। শুধু থায়ামিনের পরিবর্তে ইউ আছে, কারণ এমআরএনএতে থাকে না। তাহলে কোডিং স্ট্র্যান্ডকে কেন কোডিং স্ট্র্যান্ড বললো বুঝলে? তুমি একটা এমআরএনএ কে যদি 1, 2, 3 করে নাইট্রোজেনাস বেস গুলো রিড করো, তুমি অ্যাকচুয়ালি ডিএনএ কোডিং স্ট্র্যান্ড রিড করছো। ডিএনএ কোডিং স্ট্র্যান্ডের যদি তোমাকে কখনো পোলারিটি বলে, ইওর অ্যান্সার উইল বি 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম। কারণ কোডিং স্ট্র্যান্ডের নামটা আসে এমআরএনএ কে কোড করে। কিন্তু কোডিং স্ট্র্যান্ডের ওপর এমআরএনএ তৈরি হয় না। অনেক স্টুডেন্টের এটা ভুল ধারণা থাকে। সিনথেসাইজ হয় টেমপ্লেট স্ট্র্যান্ডের ওপর, কিন্তু সেটা ম্যাচ করে যায় কার উল্টো দিকে? কোডিং স্ট্র্যান্ডের সাথে। এই জন্য কোডিং স্ট্র্যান্ডকে সেন্স স্ট্র্যান্ড বলে, কারণ এইখানে যে মিনিংফুল সেন্সটা দাঁড়াচ্ছে এটা এইখানকার অনুযায়ী দাঁড়াচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ টার্মড সো। দিস ইজ a long DNA, and out of this entire region
up to this, only this portion is known as structural gene. Structural gene. Now our objective is to know or understand how this stretch of DNA get produced or get converted into mRNA. আর এখানেই মজা, এই স্ট্রাকচারাল জিনটা একা একা পারে না mRNA তৈরি করতে, এর আরো কিছু সাপোর্ট লাগে। অর্থাৎ এর আগে অবধি আমরা যেরকম পড়ে এসেছি যে জিন জিন ট্রান্সক্রাইব বা এক্সপ্রেস হলো mRNA থেকে প্রোটিন হয়ে গেল, গল্প শেষ, বাড়ি যাই, পড়া শেষ। কিন্তু কনসেপ্টটা ওরকম নয়। ওর জন্য দেখো ছোটবেলায় পড়া জিনের ডেফিনেশন আজকের দিনে জানতে পারছি যে এক্সটেন্ড হচ্ছে। আগে জিনের ডেফিনেশন ছোটবেলায় কিরকম মুখস্থ করেছিলাম, ইনফ্যাক্ট আমিও ছোটদের কিরকম ভাবে লেখাই, দ্য পোর্শন অফ ডিএনএ দ্যাট প্রডিউস ফাংশনাল প্রোটিন, ডান। এবার আমরা এই ছবিটাতেই এমন একটা পোর্শন পড়বো যেটা এর আগের দিন আমরা বলেছিলাম রেগুলেটর রিজিয়ন, যেটা ছাড়া কিছুতেই কোনো প্রোক্যারিয়েটেও ট্রান্সক্রিপশন শুরুই হয় না। In prokaryotes, generally such regions are known to be present upstream of the structural gene. Now, what is the meaning of upstream? বোঝাবো। আর একটা সিকোয়েন্স থাকে that is found to be located downstream of the structural gene. Let's write their name. This upstream region, this is upstream region. Upstream region is known as promoter sequence, and this downstream region is known as terminator region. Promoter and terminator, these are very, very vital regulator genes or regulator gene fragments. Those actually control, regulate the expression of structural gene. তাহলে ট্রান্সক্রিপশন কিভাবে হয় বোঝার আগে চলো এদের সম্বন্ধে আমরা জানি, and what is the meaning of upstream and downstream. যদি কোনো একটা স্ট্রাকচারাল জিনের একদম ফার্স্ট বেস পেয়ার এখান থেকে শুরু হয়, মানে ট্রান্সক্রিপশন যদি শুরু হতো তাহলে এই জায়গাটা থেকে এদিকে শুরু হচ্ছে, যদি হতো ফার্স্ট বেস পেয়ার এখানে বসছে, তার না এখান থেকে যদি mRNA তৈরি হয়, তার যে ফার্স্ট বেস পেয়ারটা হচ্ছে সেটার যে ফার্স্ট বেস পেয়ার সেটা ধরো এই জায়গাটা থেকে স্টার্ট হয়, এখান থেকে যেদিকে যাবে সেটা হলো ডাউনস্ট্রিম। অল দ্য বেস পেয়ার প্রেজেন্ট আফটার দ্য +1 বেস পেয়ার of mRNA is known as downstream, and all the base pair found to be located before the +1 base pair. +1 means first base of mRNA. তার আগে থাকা মানেই 0 বসা যায়, 0 হলো একদমই এই শুরুর বেসটাকেও ধরে, এখানে যত যাবে সব -1, -2, -3, -4 সিকোয়েন্স যাবে, বেস পেয়ারের নাম্বার যেগুলো এদিকে যাবে। এই পোর্শনটাকে ওর জন্য আপ বলে, আপস্ট্রিম রিজিয়ন বলে, আর এই পোর্শনটাকে ওর জন্য ডাউনস্ট্রিম রিজিয়ন বলে। প্রথম যে বেস পেয়ারটা নাইট্রোজেনে অ্যাড হবে mRNA এর, তার লেফট হ্যান্ড সাইডে, তার প্রিভিয়াস, যেখানে কখনোই আরএনএ পলিমারেজ আর যাবে না, কারণ যাত্রাটাই সে শুরু করছে এবং এদিকেই মুভ করছে, সেইটার এগেনস্টের পোর্শনটুকুকে আপস্ট্রিম বলে। তো রিমেম্বার, ইন প্রোক্যারিয়েটস, আমি এমফেসাইজ করছি অন দ্য টার্ম প্রোক্যারিয়েটস কারণ ইউক্যারিয়েটস এ ভ্যারিয়েশন আছে। প্রোক্যারিয়েটসে প্রোমোটার সবসময় আপস্ট্রিমে থাকে, টার্মিনেটর সবসময় ডাউনস্ট্রিমে থাকে। নাও লেটস ট্রাই টু know details, something more details about promoters. At first, promoters. Some group of scientists conducted several experiments on E. coli bacteria and tried to know what are the sequences or what are the functional role does this particular promoter sequence play. And they concluded this way that in prokaryotes, we may have two separate promoter regions. The first one is known as -10 BP sequence, and this one is known as -35 BP sequence.
-10 means 10 base pair upstream of the first base of mRNA. এটা দেখো আগে ক্লিয়ার করো, একটা mRNA এরও তো বেস থাকে রে বাবা। এখানে যদি আমি লিখি তো তো তার তো বেস থাকবে কিছু, যেখান থেকে স্টার্ট হচ্ছে। এই যে ফার্স্ট বেসটা, এই ফার্স্ট বেস হলো +1, তৈরি হচ্ছে কোথা থেকে? ডিএনএ এর উপর। তো ডিএনএ এর যেখান থেকে তৈরি হচ্ছে সেটার থেকেই +1 স্ট্র্যান্ড আমরা বলতে পারি, এবং 1 2 3 4 এরকম ভাবে 100টা 1000টা যাই হোক mRNA প্লাস সাইন পাবো ডাউনে গেলে, তো যেখানে শেষ হবে শেষ হবে। আপে তার আগেরটা, এই mRNA এর এই পাশটা তো তৈরি হয়নি ডিএনএ তে, তো কোড হয়নি। যদি থাকতো তাহলে ডিএনএ সেটা কি হতো? -1। কিভাবে জানো? দেখো, ডিএনএ তো অনেক লম্বা। প্রথমে এই ডিএনএ এর উপরে যে কোনো জায়গাতে, আর প্রোক্যারিওটিক ডিএনএ কি রকম? গোল সার্কুলার, তাই না? এই ডিএনএ যে কোনো জায়গায় আরএনএ পলিমারেজ এনজাইমটা বসবে, বড় সাইজের পলিমারেজ এনজাইম। বসার পর না উইন্ডো শপিং করতে থাকবে, জরুরি নয় ও বসার সাথে সাথেই স্ট্রাকচারাল রিজিয়নে বসে পড়লো, বা ইনফ্যাক্ট ও যদি ফার্স্ট এসেও এই জায়গায় এসে বাইন্ড করে, ট্রান্সক্রিপশন করতে পারবে না, ফসকে যাবে এবং চলতে থাকবে। ঘুরে 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 আবার যদি সামনে আসে, আস্তে 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 যেই আপস্ট্রিম রিজিয়ন এই প্রমোটার গুলো পাবে তখন আটকাবে। ফার্স্ট প্রমোটার দ্যাট হেল্প টু সেন্ড আ কাইন্ড অফ সিগন্যাল টু দ্য RNA polymerase that stop here. This signal is generally sent by this particular promoter region, -35 base pair sequence. This promoter at first send a kind of halting signal to the moving RNA polymerase. Stop here, stop, stop, stop. ও দাঁড়ালো, ঠিক যেরকমটা স্টেশনে রেড লাইট থাকে, ট্রেনকে একটা নির্দিষ্ট ডিস্টেন্সের থেকে আগে সিগন্যাল দেয়, এবং খেয়াল করবে স্টেশন থেকে বেশ খানিকটা দূরে কিন্তু রেড লাইটটা থাকে, যে অনেকটা দূরের থেকে যাতে ড্রাইভার বুঝতে পারে যে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। আবার যখন চলার সিগন্যালও দেবে, দূর থেকে দেখতে পারে, যেন মুভ করতে পারে। ওর জন্য দেখো মেইন যে জায়গায় কাজ করবে তার অনেকটা আগে -30 বেস পেয়ার আপস্ট্রিমে, মাইনাস মানে আপস্ট্রিম, এগেইনস্ট দ্য নর্মাল মুভমেন্ট অফ আরএনএ পলিমারেজ, সেখানে ফার্স্ট দাঁড়াবে। এই সিকোয়েন্সটা কি থাকে জানো? এটাও বিজ্ঞানীরা বের করেছে। এটা 5 প্রাইম TTGA3'। এই সিকোয়েন্সটা mRNA না, ডিএনএ এর সিকোয়েন্স। স্টার্ট হয়েছে কি দিয়ে? 5 প্রাইম দিয়ে। তাহলে এই সিকোয়েন্সটা কোথায় থাকে? কোডিং স্ট্র্যান্ড না টেমপ্লেট স্ট্র্যান্ড? কোডিং স্ট্র্যান্ডে থাকে। ভেরি গুড। স্টার্ট উইথ 5 মানেই সবসময় মনে রাখবে এই যে mRNA-টা এখানে তৈরি হবে না নতুন, তার কিন্তু স্ট্র্যান্ড পোলারিটি এইরকমই হবে। mRNA পোলারিটি কখনো ভুলো না, নেভার। সব সময় mRNA এর মাথা হয় 5 প্রাইম, যেটা প্রথম বেস পেয়ারটা শুরু করবে, হয়ে গেল, তারপরে ওদিকে মুভ করতে থাকবে এবং নতুন একটা লম্বা চেন তৈরি করে ফেলবে। কিন্তু এই যে সিকোয়েন্সটা সায়েন্টিস্টরা ডিসকভার করেছেন, বাল্ক অফ দ্য ব্যাকটেরিয়াতে এই সিকোয়েন্সটাই পাওয়া যায় -35 রিজিয়ন, শুরু হয় এই জায়গাটা থেকে। মানে -35 এর মাথা হলো এটা। এবার গুনো, এটা 35 হলো, এটা -34, 33, বুঝাতে পারছি? ভেরি গুড। এই রিজিয়নটাকে টিটি গাগা বলে মনে রাখার চেষ্টা করো। এই রিজিয়নটা, এই প্রমোটারটার কি কাজ? টু সেন্ড আ কাইন্ড অফ হল্টিং সিগন্যাল টু দ্য আরএনএ পলিমারেজ, অ্যাপ্রোচিং আরএনএ পলিমারেজ। এই থাম থাম থাম, তুই থাম। এবার আরএনএ পলিমারেজ যখন ঘুরতে 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 এই জায়গাটায় আসলো এবং থেমে গেল, now its second function is to create a open complex. They will try to dissolve the hydrogen bond present in between DNA and try to create a bubble. সেই replication of bubbles performed by DNA A protein, এক্ষেত্রে সেই কাজটা আরএনএ পলিমারেজ নিজেই করে। প্রোক্যারিওটসে আরএনএ ট্রান্সক্রিপশনে একটাই এনজাইম লাগে, এন্ড ডান, আর কিচ্ছু না, আরএনএ পলিমারেজ, আর কিচ্ছু না। ডিএনএ পলিমারেজ কিন্তু অনেক গুলো ছিল, আলাদা আলাদা অন্য অ্যাক্সেসরি এনজাইমস এর অনেক রোল আছে। আরএনএ পলিমারেজ একটা 5 সাব ইউনিটের বড় প্রোটিন, একটাই এনজাইম। প্রোক্যারিওটিকে একটাই, ইউক্যারিওটিকে কিন্তু 3টে লাগে। আরএনএ পল 1, 2 and 3, ওদের সম্বন্ধে ইউক্যারিওটিকে পড়ে নিও, আমার একটু বলা আছে। সেকেন্ড যে কাজটা বলছিলাম, ওপেন কমপ্লেক্স শুরু করবে,
সেটা হলো -10 বিপি রিজিয়ন থেকে। অর্থাৎ ওপেন কমপ্লেক্স কোন জায়গায় শুরু হয়? দিস রিজিয়ন। দেখো যারা অনলাইনে আছো, আমি গ্রিন করে দিলাম যাতে বুঝতে সুবিধা হয়। রেডটা হলো রেড সিগন্যাল দাঁড়ায়, আর গ্রিনটা হলো এইখান থেকে ও ফার্স্ট খোলা শুরু করবে। ফার্স্ট বেস পেয়ার এখান থেকে ডিএনএ খোলা শুরু হয়। তো এইবার কিরকম দাঁড়ালো তাহলে ব্যাপারটা? সিকোয়েন্স যেটা সায়েন্টিস্টরা খুঁজে পেয়েছেন সেটাও লিখে ফেলি। এগেইন দ্য কোডিং স্ট্র্যান্ড সিকোয়েন্স 5 প্রাইম TA TA AT। কিছু কিছু ভ্যারিয়েশন পাওয়া যায়। ধরো 100টা ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে সায়েন্টিস্টরা স্টাডি করলেন, 95% এই সিকোয়েন্স পাওয়া গেল, কোনো একটা দুটো ভ্যারিয়েশন আসলো। এই জন্য এই সিকোয়েন্স গুলোকে কনসেনসাস সিকোয়েন্স বলা হয়। কনসেনসাস সিকোয়েন্সের মানে কি? বাল্ক অফ দ্য ফর্ম ফ্যামিলিতে বা মেম্বারে ইন্ডিভিজুয়ালে এই প্যাটার্নটাই পাওয়া যায়। কোনো আর একটাতে হয়তো এখানে দুটো টিপ এলো, কথার কথা বলছি, এখানে হয়তো 3টে এ এলো। খুব সামান্য পপুলেশনের মধ্যে 2-4টের মধ্যে এরকম ভ্যারিয়েশন থাকতে পারে, কিন্তু 95% ব্যাকটেরিয়াতে এই সিকোয়েন্সটাই পাওয়া যায়। সেই জন্য এগুলোকে কনসেনসাস সিকোয়েন্স বলে। পরীক্ষার এরকম কোশ্চেন আসে, মেনশন অর হোয়াট ইজ দ্য কনসেনসাস সিকোয়েন্স অফ -10 বিপি রিজিয়ন। এই -10 বিপি রিজিয়নের আরো নাম আছে, এটাকে টাটা বক্স বলা হয়। টাটা কোম্পানি বানিয়েছে না, এই মধ্যে নামে টাটা আছে, দেখো শুরুতে আছে না, এই দেখো। এই জন্য অনেক সময় এটাকে টাটা বক্স রিজিয়ন বলা হয়। এর কিন্তু ওরকম অ্যাজ সাচ কোনো নাম নেই। এই 35 এর রিজিয়নকে কোথাও কোথাও জিসি রিচ রিজিয়ন বলা হয়, এছাড়া এর কোনো আলাদা নাম নেই, কারণ জিসি বেসটা এখানে একটু বেশি থাকে, ব্যাস। এছাড়া আর কিচ্ছু এখানে বলা হয় না। এবার চলো মেইন ছবিতে ফিরে যাই এবং এই প্রত্যেকটা প্রমোটারের আলাদা আলাদা কি রোল আছে সেটা বুঝি। তবে ট্রান্সক্রিপশনের মেইন প্রসেস শুরু করার আগে, যেমন প্রমোটার আপস্ট্রিম রিজিয়নের এর একটা গুরুত্বপূর্ণ রোল বলে দিলাম। তুমি যদি কোনোভাবে এই স্ট্রাকচারাল জিনটাকে এক্সপ্রেশনে না আনতে চাও, তুমি এদের মধ্যে কোনো একটা প্রমোটারকে মিউটেট করে দাও। প্রমোটার যদি কাজ না করে, এই স্ট্রাকচারাল জিন ঠিক থাকলেও এক্সপ্রেস হবে না। তুমি মিউটেট করো না, ন্যাচারালি মিউটেট হয়ে গেছে, সেটাও যদি হয় তাহলেও কাজ হবে না। মানে ধরো কিছু ভুল করে এর মধ্যে একটা বড় পরিবর্তন হয়ে গেছে এই সিকোয়েন্স গুলোর মধ্যে, তাহলে এই জায়গায় কাজ করবে না, গাড়ি দাঁড়াবে না। আর একটা কথা মনে রেখো, সিগন্যালের যদি ভুল থাকে তাহলে কিন্তু ড্রাইভার গার্ডের চাকরি যাবে না, যাবে সিগন্যাল ম্যানে, কনফার্ম। সিগন্যাল যদি ঠিক থাকে তখন গাড়ির ড্রাইভার গার্ডকে ডাকবে, তখন কিন্তু মুশকিলের ব্যাপার। সিগন্যালের গাফিলতি তখন নেই। এবার আসো বসে আমরা কথা বলি চা খেতে খেতে। এখানে সিগন্যালটা এই রিজিয়ন দুটো দেয়, ভাইটাল, ভেরি ভাইটাল। প্রমোটার নেই তো ট্রান্সক্রিপশন হবে না, এরকম ভাবে শিখে রাখো। আরেকবার এইবার এই আরেকটা জিনিস জানি, ব্রেকটা কোথায় লাগাবো। প্রসেস তো চলতেই থাকবে, এটা তো হতে পারে না। প্রত্যেকটা জিনের তো একটা পোর্শন আছে। তো এই স্ট্রাকচারাল জিনটা যদি কথার কথা বলি এই জায়গায় শেষ হয়, তাহলে এখানে কি রিজিয়ন আছে, এই ডাউনস্ট্রিমে টার্মিনেটর কাজ করে কিভাবে, এইটা মেন ট্রান্সক্রিপশনের জায়গাটা পড়ার আগে এই টার্মিনেটর নিয়েও একটু বুঝে নিই। চলো, এই জায়গাটা থেকে আমরা এটা হিন্ট পাচ্ছি রেগুলেটর রিজিয়ন কত ইম্পর্টেন্ট। এটাও জিন, এখানে যে পোর্শনটা রয়েছে দিস ইজ অলসো জিন, ইট ইজ নোন অ্যাজ রেগুলেটর জিন। এটা স্ট্রাকচারাল জিন, এটা রেগুলেটর জিন। এরকমই আরেকটা সিকোয়েন্স থাকে শেষে যেটা ব্রেকিং করে। এই থাম 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 থাম, এবার কাট, অনেকটা করে ফেলেছিস, এইটুকু এমআরএনএ নিয়ে তুই চলে যা। এই কাজটা এই রিজিয়নে হয়। এই রিজিয়নে থাকে কিরকম জানো, এক একটা ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে এক এক রকম সিকোয়েন্স পাওয়া যায়। আমরা যেটা বেসিক্যালি পড়বো, আমাদের সিলেবাসে যেরকম জিনিসটা আছে, এটা বলছে ডাউনস্ট্রিম রিজিয়নে, স্পেশালি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য স্ট্রাকচারাল জিন, এখানে একটা প্যালিন্ড্রোমিক ডিএনএ সিকোয়েন্স থাকে। হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দিস সিকোয়েন্স? প্যালিন্ড্রোমিক সিকোয়েন্স। প্যালিন্ড্রোমিক, ডাবল এল আছে, প্যালিন্ড্রোমিক সিকোয়েন্স। Sequence of what? Sequence of DNA. This particular sequence of DNA known to form a cruciform-like structure when it gets formed or get part within a open complex. What is the meaning of that? এই ডিএনএটা এই জায়গাটা থেকে যখন ওপেন কমপ্লেক্সে পরিণত হয়, এই গ্রিন বার থেকে তো খুলে যায়,
ডিএনএ এরকম বাবল হয়ে যায়। আমরা ট্রান্সক্রিপশনের একদম মিডলে যখন পড়বো এই ট্রান্সক্রিপশন বাবল নিয়ে আরেকটু বিস্তারিত বলবো। এই ট্রান্সক্রিপশন বাবল ফর্ম হয় কে করে? আরএনএ পলিমারেজ করে, অন্য কোনো এনজাইম লাগে না, ওই করবে এবং করতে করতে এগোয়, সামনের দিকে খুলতে খুলতে যায়, পেছনের দিকে আটকাতে আটকাতে যাবে, কারণ এসএসবি প্রোটিনের এখানে ইনভলভমেন্ট নেই। আরএনএ পলিমারেজ এই এনজাইমটা এদিক থেকে এদিকে শিফট হয়ে গেলেই পেছনের বেসগুলো কমপ্লিমেন্টারি তো আটকে আটকে যাবে। এবার যেতে 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 ও দেখা গেল এই সিকোয়েন্সটাও খুলে ফেলবে। এই সিকোয়েন্সের মজা এমন থাকে, এই জায়গাটা খুললেই এইরকম একটা ক্রুসিফর্ম স্ট্রাকচার হয়ে যায়। চলো এটা জানি এই ক্রুসিফর্ম স্ট্রাকচারটা হয় কি করে। যখনই খোলে এই ক্রুসিফর্ম স্ট্রাকচারটা আরএনএ পলিমারেজের ভেতরে তৈরি হয়ে যায়। ফলে আরএনএ পলিমারেজ না এই জায়গায় সেই এমন একটা বাম্পারের সম্মুখীন হয় যে আমার বিএমডাব্লিউ তো ওই বাম্পার, ওইসব গাড়ি ফরেনের রাস্তার জন্য, ইন্ডিয়ান বাম্পার, বাম্পার তো না, আমাদের তো পাঁচিল বানায় রাস্তার মাঝে, সেই বাম্পার তো ফরেন গাড়ি ফেরারি ধরো চালাচ্ছে একজন, ও গাড়ি উড়ে যাবে না, উড়ে যাবে, ডেঞ্জারাস পাঁচিল বানায়, এই হলো সেই পাঁচিল। আরএনএ পলিমারেজ এটাকে ক্রসই করতে পারবে না, দাঁড়িয়ে থাকবে অনেকক্ষণ, তারপর কিছুক্ষণ পর ও খুলে চলে যাবে। আর ও যেই খুলে যাবে এই সিকোয়েন্সটা আবার যেরকম আগে ছিল হয়ে যাবে। এই ক্রুসিফর্ম স্ট্রাকচারটা তৈরি হয় কিভাবে? এটাকে হেয়ারপিন লুপ বা ক্রুসিফর্ম স্ট্রাকচার বলা হয়। Come, let's learn about this portion which is known as palindromic sequence. প্যালিন্ড্রোমিক সিকোয়েন্স কিরকম হয় জানো? একটা ডিএনএ এর ওপর এমন একটা স্ট্রেচ, যে স্ট্রেচটা এদিক থেকে রিড করলেও যা আসে এদিক থেকে রিড করলেও তাই আসে। কিরকম মানে দাঁড়ালো এটা একটু বুঝলাম না আমি। আচ্ছা, এটাকে একটা সহজ করে বোঝানোর জন্য সেই যে ফ্রেমশিফট মিউটেশনে আমরা র্যাট ক্যাট ম্যাট হ্যাট এরকম ভাবে পড়িয়েছিলাম, যেটাতে তোমরা বুঝতে পেরেছিলে রিডিং ফ্রেমের মানে কিভাবে চেঞ্জ হয়ে যায়, এরকম একটা মিনিংফুল ওয়ার্ড আমি তোমাদের দিই। বানান হিসাবে ম্যাডাম বানান ঠিকই লিখেছি, এদিক থেকে স্পেলিং করো আর এদিক থেকে স্পেলিং করো, দুটো স্পেলিং এ কিছু পার্থক্য আছে? যখন কোনো কিছুর রিডিং ফ্রেম বোথ দ্য ডাইরেকশন ইট রিমেইনস দ্য সেম, তখন ডিএনএ এর উপর এই ঘটনা হলে দ্যাটস কল প্যালিন্ড্রোমিক সিকোয়েন্স। প্যালিন্ড্রোমিক সিকোয়েন্স হয় কিরম ভাবে জানো? বইতে দেওয়া আছে, আমি হুবহু সেইটাই লিখবো, তোমাদের ব্রেন কাজ করবে না। প্যালিন্ড্রোমিক সিকোয়েন্স বানাতে শিখিয়ে দিই একেবারে, বায়োটেকনোলজি চ্যাপ্টারে কাজে লাগবে। মনে রেখো আজকের এই ক্লাসটা বায়োটেকনোলজির ক্লাসে কাজে লাগবে। যে মিস করবে একেবারে 100% আজকের ক্লাসটা, সে প্যালিন্ড্রোমিক সিকোয়েন্স ওখানে বুঝবে না। আর একটা মানুষ কতবার বোঝাতে পারে বলো একটা জিনিস? প্রত্যেকের সীমাবদ্ধতা থাকে। আমি খুব ভালো করে বলে দিই, তোমরাই বানাবে প্যালিন্ড্রোমিক সিকোয়েন্স, আমি বানাবো না। প্যালিন্ড্রোমিক সিকোয়েন্স বানাই কিভাবে দিই? ডিএনএ এর উপর। এরকম ম্যাডাম ম্যাডাম বললে তো আর কাজ চলবে না, পরীক্ষায় প্যালিন্ড্রোমিক এর এক্সাম্পল আবার এটা লিখে তোমার বলা যে কোনো চারটে বেস বলো, দুটোও নিতে পারতাম, তিনটেও নিতে পারতাম, চারটে নিই, বলো একটা সিকোয়েন্স বলো। আচ্ছা না, তুমি একটা বেস বলো, যে কোনো একটা নাইট্রোজেনাস বেস বলো, তুমি অ্যাডেনাইন বললে, তুমি একটা বেস বলো। আচ্ছা, জি লিখলাম, তুমি বলো, সি লিখলাম, আমি প্রত্যেকের থেকে আলাদা আলাদা নিচ্ছি, তুমি বলো একটা, এ টি লিখবো। আচ্ছা যাক, তাহলে সবই হয়ে গেল। ডিএনএ এর ওপর টি থাকে তো নো প্রবলেম, আমি আর নেবো না, চাইলে তুমি বাড়িতে আরো 10খানা নিয়ে করতে পারো, বানানো শিখিয়ে দিই। এইখানে যেটা লিখলাম এরপরে আরো কটা লিখি, কিন্তু কি লিখবো? এমন ভাবে লিখবো যে টি এর উল্টো দিকে সেটা বসলে কি হতো সেটা ভেবে লিখবো। টি এর উল্টো দিকে কি বসবে? এ, এটা এখানে লিখ, শিখিয়ে দিই। সি এর উল্টো দিকে কি বসার কথা? লাউডলি বলো, সবাই তো বুঝতে পারছো। তাহলে এখানে আমি সেটা বসাবো। জি এর উল্টো দিকে কি বসার কথা? এখানে সেটা বসাবো। এর উল্টো দিকে কি বসানোর কথা? এখানে সেটা বসাবো। এইবার এদের সবার কমপ্লিমেন্টারি স্ট্যান্ড গুলো যখন বসাবো, তখন আর এদের উল্টো দিকে ডাইরেক্ট কি বসবে সেটাকে বসালেই হবে। এটা বসাই, টি এর উল্টো দিকে এ বসে, টি এর উল্টো দিকে জি বসে, সি টি, টি এর উল্টো দিকে এ জি সি এ। এবার রিড করবে, এই এই এটা ভুল করেছি, সরি, থ্যাংক ইউ, টি হবে। এবার রিড করো, এদিক থেকে রিড করো, এ জি সি টি, এ জি সি টি, এদিক থেকে রিড করো। এবার ক্রুসিফর্ম হয় কি করে স্যার? এই পোর্শনটা যেই এখান থেকে খুলবে না,
এই ধরো এই জায়গাটা থেকে খুললো, তো এই রিজিয়নটা করে দেখো, ধরো এই রিজিয়নটা তোমরা বলবে কিন্তু আমি বোঝাতে পারলাম কিনা। এই রিজিয়নটা ধরো এখন এখানে চলে গেছে, কিরকম দাঁড়িয়েছে ব্যাপারটা, এখানে আছে এ টি খুলে যাওয়ার পর, আবার এই পাশে কি চলে গেছে এ, এ পাশে রয়েছে এ জি সি টি। আমি শুধু এই স্ট্র্যান্ডটা লিখেছি, লুক এট দিস, অনলি এই স্ট্র্যান্ডটা দেখো ঠিক লিখেছি কিনা। এখানে কি আছে এ জি সি টি, এ জি সি টি, আর এদিকে কি আছে এ জি সি টি, এ জি সি টি। খুলে যাওয়ার পর এরাও আবার কমপ্লিমেন্টারি হয়ে যাচ্ছে, ফলে খুলে যাওয়ার পরেও এখানে আবার আরেকটা নতুন বেস পেয়ারিং হয়ে যাচ্ছে। সেম জিনিস নিচে স্ট্যান্ডেও হচ্ছে, করে দেখো, তোমরা পুরো করো। ওর জন্য আরএনএ পলিমারেজ খোলার পরেও এদের আবার একটা নতুন হাইড্রোজেন বন্ডিং চলে আসছে, যেটাকে আর খুলতে পারে না, ফলে বাম্পার না পাঁচিল তৈরি হয়ে যায়। আর এই স্ট্রাকচারটা আরএনএ পলিমারেজের একটা ব্রেকিং কাজ করে। দিস ইজ কল্ড হাউ প্যালিন্ড্রোমিক সিকোয়েন্স অফ ডিএনএ ফর্ম দ্য ক্রুসিফর্ম অর হেয়ারপিন লাইক স্ট্রাকচার। হেয়ারপিন সেই হয় না, ওই মেয়েদের দেখবে মাথায় লাগায় এক ধরনের কাটার মতো, না হেয়ারপিনের মতো এক ধরনের কাটা এরকম আছে না? নিজেদের গুণে আমায় ক্ষমা করে দিও, কিন্তু এতটা হয়তো বেশি বেশি অত রিজেস থাকে না, বাট এরকমই আন্ডুলেটিং থাকে। এই কাটাগুলো দেখবে বিভিন্নভাবে সাজানোর সময় এগুলো দেয়, দেখেছি আমি, ঠিক দেখেছি কিনা জানি না। এটাকে হেয়ারপিন স্ট্রাকচার বলা হয়। এর সাথেই এই স্ট্রাকচারটার একটা সিমিলারিটি আছে, ক্রুসিফর্ম মানে সেই যীশু খ্রিস্টের ক্রুসের মতো, ক্রুসিফর্ম বা হেয়ারপিন স্ট্রাকচার বলা হয়। ক্লিয়ার করাতে পেরেছি?